салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 27 меомӯзем ки ин мавзӯъ ба хосиятҳои решии арифметикии дараҷаи N бахшида мешавад. Биёед мафҳумҳои асосии ин мавзӯъро ҳамроҳи шумо дида бароем. Мо хосиятҳои зерини квадратии арифметикиро аз курси синфи 8 аллакай медонем ки ҳангоми a калон ё баробари 0 b калон ё баробари 0 будан решии квадратии аз a зарби b баробар мешавад решии квадратии арифметикии аз a зарби решии квадратии арифметикии аз адади b мешавад. Ҳангоми a калон ё баробари 0 ва b калон аз 0 будан решии квадратии аз a тақсими b баробар мешавад ба решии квадратии аз a тақсими решии квадратии арифметикии аз b. Решии арифметикии дараҷаи n ҳангоми n калон аз 2 будан ҳам ба ҳамин гуна хосиятҳо соҳиб аст. Теоремаҳои зеринро дида мебароем. Ҳамаи он теоремаҳое ки дар поён нишон дода шудааст, баъзе онҳо бо исбот дода шудаанд ва баъзеашонро исбот намекунем, барои он ки исботи ҳар як формулае ки дар инҷо оварда шудааст дар китоби синфи 9 мавҷуд аст. Теореми якум. Ҳангоми a калон ё баробари b ва b калон ё баробари 0 будан он гоҳ решии дараҷаи n аз a зарби b баробари решии n аз a зарби решии n аз b мешавад ки инро хосияти якуми ё ки теореми якуми оиди решии дараҷаҳои n меноманд. Дар теореми дуюм оиди ҳосили тақсими решии дараҷаҳои n омадааст. Агар a калон ё баробари 0 b калон аз 0 бошад, он гоҳ решии n аз a тақсими b баробар решии n аз a тақсими решии n аз b мешавад. Ҳамин тариқ боз як хосияти решии арифметикии дараҷаи n-ро дуруст аст ба касре ки суръаташ ғайри манфӣ ва махраҷаш адади мусбат аст, ба реша аз суръати тақсим, реша аз махраҷ баробар шуданаш мумкин аст. Теореми сеюм. Дар теореми сеюм гуфта мешавад, агар n ва k ададҳои натуралӣ бошанд ва a калон аз 0 бошад, он гоҳ решии дараҷаи n аз решии дараҷаи k-юм аз a баробар аст ба решии дараҷаи n зарби k аз адади a ҳосил карда мешавад ки ин теореми сеюм ба ҳисоб меравад. Теореми чорум бошад, агар n, k ва m ададҳои натуралӣ бошанд ва a адади мусбат бошад, он гоҳ решии дараҷаи n зарби k аз a нишондиҳандаи m зарби k баробар мешавад решии дараҷаи n аз a нишондиҳандааш m. Дар инҷо ададҳои k бо ҳам ислоҳ карда шуданд ва баробари зерин ҳосил карда шуд. Анакнун биёед ҳамроҳи шумо якчанд мисолҳоро дида бароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст. Қимати ифодаи решии дараҷаи чорум аз 16 зарби 81ро меёбем. Менависем. Дар инҷо решии дараҷаи чорум аз адади 16 зарби 81 ба мо талаб карда мешавад ки қимати ададии ин ифодаро ҳисоб кунем. Биёед чӣ тавре ки мо дар аввали дарс гуфта гузашта будем бо воситаи теореми якум, яъне ки дар теореми якум гуфта шудааст ки решии n аз адади a зарби b дода шуда бошад, ҳангоми a калон ё баробари 0 ва ҳам b калон ё баробари 0 будан решии дараҷаи n аз a зарби решии дараҷаи n аз b-ро ҳосил мекунем. Мувофиқи хосияти дар боло зикр гардида истифода карда чунин менависем. Решии дараҷаи чорум аз 16 зарби решии дараҷаи чорум аз адади 81 ин баробар мешавад аз адади дараҷаи чорум аз 16 2 ҳосил мешавад, решии дараҷаи чорум аз 81 3 ҳосил мешавад. 2ро ба 3 зарб кунем, адади 6 ҳосил карда мешавад ки ба мо ин мисол талаб карда шуда буд. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст. Решаҳои куби аз 2 ва реши куби аз 4ро зарб менамоем. Яъне реши куби аз адади 2
باید با ریشی کوبی از عددی 4 ضرب کرده شود. برای این خاصیتی در بالا بوده را خیلی که ما بیان کردیم، طرف چپ برابری به طرف راست برابری عینیتا درست می باشد. پس این را به نظر می گیریم و دو ریشه کوبی را با هم همراه یک می کنیم و قیمت عددی آن را حساب می کنیم. پس ریشه کوبی از عددی 2 ضرب 4 حاصل شده. ریشه کوبی از عددی 2 را به 4 ضرب نماییم عددی 8 حاصل می شود که قیمت عددی آن به عددی 2 برابر است که این مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می بریم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: قیمت افاده ها را یابید و در اینجا در پایان سه افاده های عددی داده شده است که قیمت عددی آنها را ما باید یابیم. قیمت عددی مثال آ چنین است: طلب کرده می شود که ریشه کوبی از عددی 2 بطن و 10 تقسیم 27 حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت عددی افاده داده شده، در اول ریشه کوبی را به تغییر می گذاریم. عددی 2 بطن و 10 تقسیم 27 را به نمود کسر تبدیل می دهیم. 27 را می نویسیم. 2 را به 27 ضرب کرده به 10 جمع می نماییم. پس کسری نادرست به ما پیدا می شود یا اینکه حاصل می شود که نتیجه آن برابر است به عددی 64 تقسیم عددی 27. از اینجا موافق تئورم دوم اویدی حاصل تقسیم دو ریشه ها ما می توانیم باز یک بار دیگر این تئورم را بیان کنیم. اگر ریشه درجه n از a تقسیم b باشد، پس ما نوشته می توانیم ریشه درجه n از عدد a تقسیم ریشه درجه n از عدد b که در اینجا a عددی مطلق و مثبت و b عددی مثبت را تشکیل دهد. پس این عملیات را به نظر گرفته چنین تبدیل می دهیم. برابر می نویسیم ریشه درجه سوم از عددی 64 تقسیم ریشه درجه سوم از عددی 27. در نتیجه ریشه کوبی از عددی 64 به ما 4 را می دهد. ریشه کوبی از عددی 27 3 را می دهد. 4 را هنگام به 3 تقسیم نمودن 1 بطن و 1 تقسیم 3 را حاصل کردیم که این نتیجه مثال A به حساب می رود. بیایید مثال دیگر را همراه شما دیده براییم. در شرط مثال B افاده زیرین داده شده است: ریشه درجه پنجم از عددی 48 ضرب 162. برای حساب کردن قیمت عددی این افاده در تحت ریشه درجه پنجم خیلی که شما میبینید عددی 48 و عددی 162 موجود است که این عددها یک لخت از ریشه درجه پنجم حاصل کردن ممکن است. پس ما افاده تحت ریشه درجه پنجم را باید تبدیل دهیم تا آن دمی که ما توانیم از ریشه درجه 5 برآوریم. پس 48 را ما نوشته می توانیم 16 ضرب 3 ضرب 162 رو باشد 81 ضرب 2 عوض کرده میتونیم. خوانندگان عزیز، برای چی ما 48 رو با واسطه 16 ضرب 3 افاده نمودیم، 162 رو با 81 ضرب 2 افاده کردیم؟ جواب این سوال چنین است: 16 رو به 2 هنگام ضرب کردن عددی 32 حاصل می شود که از ریشه درجه پنجم می براید. 3 رو به 81 ضرب کنیم عددی 243 حاصل می شود که از ریشه درجه پنجم می براید. پس آن را چنین تبدیل می دهیم یا اینکه می نویسیم ریشه درجه پنجم 16 رو به 2 ضرب کنیم عددی 32 حاصل می شود ضرب ریشه درجه پنجم از 3 رو به 81 ضرب زنیم عددی 243 حاصل می شود. ریشه درجه پنجم از عددی 32 این به عددی 2 برابر است. ریشه پنجم از عددی 243 این به عددی 3 برابر است. پس 2 رو به 3 ضرب نماییم عددی 6 حاصل می شود. پس قیمت عددی مثال داده شده B به عددی 6 برابر شد. مثال و را همراه شما دیده می برایم. در شرط مثال و چنین آمده است: ریشه کوبی از 8 مینوس ریشه کوادراتی از 37 ضرب ریشه کوبی از 8 جمع ریشه کوادراتی از 37 حساب کرده شود. این رو می نویسیم
ریشی کوبی از عدد 8 مینوسی ریشی کوادراتی از عدد 37 ضرب ریشی کوبی از عدد 8 جمع ریشی کوادراتی از عدد 37 طلب کرده می شود که قیمت ifade زیری حساب کرده شود. حال می نماییم. موافق تئورم یکم خیلی که ما می دانیم اگر ریشی درجه n از a ضرب ریشی درجه n از عدد b داده شده باشد پس ما آنها رو در یک ریشی درجه n میگیریم و حاصل ضرب آن رو میابیم. پس این رو به نظر میگیریم و ریشی کوبی از عدد 8 مینوسی ریشی کوادراتی از 37 ضرب 8 جمع ریشی کوادراتی از 37 رو حاصل میکنیم. پس در نتیجه ما با فرمول ضرب مختصر با استفاده بری فرمول ضرب مختصر ifade ای که در تحت زیر ریشی درجه سیوم حاصل شد تبدیل دهیم. پس 8 در درجه 2 مینوسی ریشی کوادراتی از 37 در درجه 2 رو حاصل میکنیم. از اینجا ریشی کوبی از عدد 8 را به درجه 2 برداریم 64 حاصل می شود مینوسی کوادرات با ریشه اصلاح شده عدد 37 را می دهد. در نتیجه ریشی کوبی از عددی از 64 37 رو ترک کنیم عددی 27 حاصل می شود. اکنون از ریشی کوبی از عددی 27 عددی 3 حاصل می شود که هنگام 3 رو به درجه 3 برداریم ریشی کوادراتی از 27 حاصل می شود که این جواب مثال سیومی و به حساب می رود. مثال چهارم رو دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است ifade را به نمود یک ازاگی نویسید با حرف‌های عددهای داده شده غیر منفی اشارت شده‌اند. یعنی آن حرف‌هایی که به ما داده شده‌اند ifade هایی که غیر منفی می باشند پس این ifade ها عددهای مطلق مثبت می باشند. آن را می نویسیم. در شرط مثال 8 چنین آمده است ریشی کوادراتی از عدد 25 ضرب a کوادرات از بس که در اینجا a عدد مثبت را تشکیل می دهد پس ما این را به اینابت گرفته موافق تئورم یکم چنین تبدیل می دهیم ریشی کوادراتی از عدد 25 ضرب ریشی کوادراتی از a کوادرات. در نتیجه ریشی کوادراتی از 25 5 حاصل می شود و از a کوادرات a حاصل می شود که به ما طلب کرده شده بود. b را همراه شما دیده می براییم. در شرط مثال b چنین آمده است ریشی کوبی از عدد 8 b کوب را به نمود یک ازاگی باید تبدیل داد. موافق تئورم یکم چنین نوشته ممکن است ریشی کوبی از 8 ضرب ریشی کوبی از b کوب. در نتیجه ریشی کوبی از عدد 8 2 را حاصل میکنیم ریشی کوبی با کوب اصلاح شده b را حاصل کردن ممکن است که این مثال و به حساب می رود. در مثال و باشد ریشی درجه 4 از 81 ضرب 3 نشان دهندش 4 طلب کرده می شود. موافق قاعده ای که در بالا ذکر نمودیم چنین تبدیل دادن ممکن است ریشی درجه 4 از 81 ضرب ریشی درجه 4 از عدد 3 4 نشان دهندش 4 از قیمت ریشی درجه 4 از 81 3 حاصل می شود ریشی درجه 4 از 3 درجه 4 3 حاصل می شود که به ما طلب کرده شده بود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است ifade ها را ساده کنید. a ریشی کوبی از m در درجه 2 برای حساب کردن قیمت ifade داده شده خیلی که ما تئورم ها رو همراه شما گفته گذاشتیم موافق تئورم سیوم هنگام ریشه n را با ریشه k از a ضرب نمودن ما ریشه درجه n ضرب k از a را حاصل می نماییم. موافق این تئورم ریشه کوبی از 3 ضرب 3 و m کوادرات را حاصل میکنیم که نتیجه آن ریشه کوبی یا که ریشه درجه n از m نشان دهندش 2 می باشد.
мисоли в бошад, талаб карда мешавад ки ифодаи зерин табдил дода шавад. дар шарти ифодаи зерин чунин омадааст: решаи дараҷаи 16 аз 4 дараҷаи 2. барои сода кардани қимати ин ифода, хеле ки дар теореми боло зикр карда шудааст, мо бояд дараҷаи реша ва нишондиҳандаи дараҷаро бояд якхела кунонем. барои ин адади 16-ро 8 зарби 2 менависем ва 4-ро бошад нависта метавонем 4 дар дараҷаи 2. пас ададҳои 2 ва 2 бо ҳам ихтисор карда шуда решаи дараҷаи 8 аз адади 4 ҳосил мешавад. боз сода мекунем. решаи дараҷаи 8-ро бо 4 зарби 2 менависем ва 4-ро бошад 2 дар дараҷаи 2 менависем. пас решаи дараҷаи 4 ҳангоми 2-ро бо 2 ислоҳ намудан адади решаи дараҷаи 4 аз 2-ро ҳосил кардем ки ин натиҷаи мисоли 5 ба ҳисоб меравад. мисоли 6-ро дида мебароем. дар шарти мисоли 6 чунин омадааст: исбот кунед ки қимати ифода адади ратсионалӣ мебошад ва дар зер қимати касрӣ дода шудааст ки мо бояд онро ҳисоб кунем ва исбот кунем ки қимати адади он қимати адади ратсионалӣ ба ҳисоб меравад. менависем мисоли 6. дар ин ҷо касри алгебраи ба намуди 9 минуси 4 реши квадрати аз 5 тақсими 9 ҷамъи 4 реши квадрати аз 5 ҷамъи 9 ҷамъи 4 реши квадрати аз 5 тақсими 9 минуси 4 реши квадрати аз 5 дода шудааст. ки қимати адади онро мо бояд ёбем ки қимати адади он касрӣ мешавад. бояд исбот кунем. барои ҳисоб кардан ё ин ки сода кардани ин ифодаҳо ду касрро ба махраҷи умум меорем ки онҳо гуногун мебошанд. пас онҳоро зарб мекунем. 9 ҷамъи 4 реши квадрати аз адади 5 зарби 9 минуси 4 реши квадрати аз адади 5. пас дар натиҷа 9 минуси 4 реши квадрати аз адади 5. дар ин ҷо 9 минуси 4 реши квадрати аз 5 дода мешавад ва дар касри дуюм бошад 9 ҷамъи 4 реши квадрати аз 5 зарбшавандаҳои иловагӣ дода мешавад. пас ҳангоми зарб кардани ин ду ададҳо квадрати 9 минуси 4 реша аз 5 ҷамъи квадрати 9 ҷамъи 4 реши квадрати аз 5-ро ҳосил кардем. мувофиқи формулаи зарби мухтасар мо ҳам сурат ва ҳам махраҷро мекушоем ва ба чунин натиҷа меоем. 9-ро ба квадрат бардорем 81 минус 9-ро ба 4 зарб кунем 36, 36-ро ба 2 зарб кунем 72 реши квадрати аз 5 ҷамъи квадрати аъзои дуюм ба квадрати 4 реша аз квадрати аз 5 ин ба 80 баробар аст. ҷамъи 81 ҷамъи 72 реши квадрати аз 5 ва ҷамъи квадрати аъзои дуюм ба адади 80 баробар аст. тақсими махраҷро низ зарб мезанем. 9 дар дараҷаи 2 минуси 4 реши квадрати аз 5 дар дараҷаи 2 ҳосил мешавад баробар. дар натиҷа чунин ифодаро ҳосил мекунем. минуси 72 реши квадрати аз 5 плюси 72 реши квадрати аз 5 ба мо адади 0-ро медиҳад. 81 ҷамъи 81 ба мо адади 161-ро медиҳад ва ба болои 161 мо адади 160-ро ҷамъ мекунем. биёед пурра менависем. 161 ҷамъи 160 тақсими квадрати 9 ба мо 81 минуси квадрати 4 реша аз 5 ба мо адади 80-ро медиҳад. пас
161 جمع 160 نماییم و ما عدد 321 رو حاصل میکنیم تقسیم 1 که در اینجا 321 تقسیم 1 این عدد راسیونالی می باشد یا اینکه به عدد راسیونالی اینچنین 321 نیز تعلق دارد که 321 هم عدد راسیونالی می باشد. این بود مثال ششم. مثال جنبسته موضوع رو دیده میبریم. در شرط مثال هفتم چنین آمده است ifade را ساده کنید و چنین ifade داده شده است 3 جمع 2 ریشه کواردی از 6 در کوادرات مینوس 3 مینوس 2 ریشه کواردی از 6 در درجه 2. برای حساب کردن قیمت این ifade موافق فرمول ضرب مختصر قوس یکم را به کوادرات میبرداریم 3 در درجه 2 جمع 2 ضرب 3 ضرب 2 در درجه 6 جمع 2 ریشه کواردی از 6 در درجه 2 مینوس در داخل قوس 3 در درجه 2 مینوس 2 ضرب 3 ضرب 2 در درجه 6 جمع 2 در درجه 6 رو به کوادرات میبرداریم و در نتیجه چنین ifade را حاصل میکنیم 3 را به کوادرات برداریم 9 حاصل میشود جمع 2 را به 3 ضرب زنیم 6 6 را به 2 ضرب کنیم 12 ریشه کواردی از 6 جمع 2 ریشه از 6 کوادرات را هنگام برداشتن عدد 24 حاصل می شود مینوس 3 را به درجه 2 برداریم 9 مینوس را به مینوس ضرب کنیم عدد پلس حاصل می شود 12 ریشه کواردی از 6 مینوسی علامت مینوس با پلس مینوس می شود عدد 24 حاصل شد که آن برابر است به 9 را به مینوس 9 چه خیلی که معلوم است اختصار میکنیم 2 ریشه از 6 2 ریشه از 6 12 ریشه از 6 جمع 12 ریشه از 6 و ما 24 ریشه کواردی از 6 رو میدهد عددهای 24 با پلس و مینوس اصلاح کرده میشوند پس نتیجه آخران این ifade به 24 ضرب ریشه کواردی از 6 حاصل می شود. خوانندگان عزیز برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال برای کارهای مستقلانه سپارده می شود که آنها را باید اجرا نمود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید تا درس آینده موفق باشید.